رخ کرتے ہیں سیالکوٹ کا، جہاں پر پاکستان یونین آف جرنلسٹ نے سیالکوٹ باڈی کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ پی یو جے سیالکوٹ کے عہدیداران کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پی یو جے کے عہدیداران کا اعلان مرکزی صدر پی یو جے عثمان خان نے کیا، جس کے مطابق چیئرمین سیدہ فرحت رضوی، وائس چیئرمین فلک شیر ڈار، پریزیڈنٹ شمس ڈار، سینئر وائس پریزیڈنٹ جمیل سلہری، وائس پریزیڈنٹ انجینئر محمد ابرار، جنرل سیکریٹری ڈاکٹر سرفراز، انفارمیشن سیکریٹری محمد ریحان امجد، فائنانس سیکریٹری انیک ملک، جوائنٹ سیکریٹری حماد خالد، پریس سیکریٹری حسن رضا باجوہ شامل ہیں۔ صدر پی یو جے نے سیالکوٹ کے عہدیداران کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ صدر پی یو جے نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پی یو جے عامل صحافیوں کی منظم بین الاقوامی تنظیم ہے جو ہر صحافی کے ساتھ کھڑی ہے۔ پی یو جے کسی صحافی کے ساتھ زیادتی ہرگز برداشت نہیں کرے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے۔ میاں ذاکر حسین محل کی رپورٹ کے مطابق عارف والا کے نواحی گاؤں EB/55 کے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی ٹیچرز کا بچیوں کے ساتھ ناروا سلوک۔ عارف والا بچیوں کے والدین اور بچیوں نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اسکول میں بچیوں سے سبزیات وغیرہ لگائی ہوئی ہیں، ان کو روزانہ پانی لگوانا اور روزانہ دیکھ بھال کروانا اور اسکول میں کچن کا کام کروانا، واش روم صاف کروانا، بچیوں کے انکار کرنے پر طرح طرح کی سزائیں دینا، بچیوں کے منہ میں لال مرچیں ڈالنا اور بچیوں کو ڈرانا دھمکانا، ساتھ تشدد کرنا روزانہ کا معمول بن چکا ہے، اور ساتھ ساتھ کہنا ہے کہ اگر والدین کو بتایا تو ہم آپ کو اسکول سے نکال دیں گے۔ CEO ایجوکیشن، DEO ایجوکیشن عارف والا کو کمپلین کرنے پر کوئی انصاف نہ مل سکا۔ والدین کی بچیوں کے ساتھ ظلم ہونے پر وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر تعلیم پنجاب پاک پتن، ڈپٹی کمشنر امتیاز کھچی سے والدین کی اپیل ہے اس واقعے کا فوری نوٹس لیں۔ کراچی سے ہمارے سٹی رپورٹر جاوید محمود ارائیں کی رپورٹ کے مطابق ڈیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے MQM پاکستان کے جو خدشات اور تحفظات تھے وہ اب تک کئی مردم شماری کے نتائج کے مطابق درست ثابت ہوئے ہیں۔ MQM پاکستان کے وفد کو وزیر اعظم کی جانب سے یقین دلایا گیا ہے کہ جب تک ایک ایک فرد کو درست نہیں گن لیا جاتا اس وقت تک یہ مردم شماری جاری رہے گی۔ MQM پاکستان کے مرکز بہادرآباد پر کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مرکز بہادرآباد پر کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں خالد مقبول صدیقی نے اراکین رابطہ کمیٹی کو MQM پاکستان کے ایک وفد کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف، دیگر رہنماؤں اور سینسز کمشنر سے کی جانے والی ملاقاتوں کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ ہم نے بھرپور طریقے سے عوام کا مقدمہ لڑا اور تمام حقائق کو وزیر اعظم کے سامنے پیش کیا، اور جو ہمارے ڈیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے خدشات اور تحفظات ہیں وہ اب تک کی مردم شماری کے نتائج کے مطابق درست ثابت ہوئے ہیں، جس پر وزیر اعظم سمیت تمام اعلیٰ حکام نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہری سندھ بالخصوص کراچی کی آبادی کی درستگی کے لیے وفاقی حکومت سمیت تمام متعلقہ ادارے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اور ایک ایک فرد کو گنیں گے۔ ملاقات کے اختتام پر MQM پاکستان کے وفد کو وزیر اعظم کی جانب سے یقین دلایا گیا ہے کہ جب تک ایک ایک فرد کو درست نہیں گن لیا جاتا اس وقت تک یہ مردم شماری جاری رہے گی۔ جھنگ سے ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ لاہور کی جانب سے ڈپٹی ڈائریکٹر فائنانس رائے سمیع اللہ نے ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفس جھنگ کا وزٹ کیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر فائنانس رائے سمیع اللہ نے ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفس جھنگ کا مکمل آڈٹ اور ریکارڈ کا معائنہ اور کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفس کے تمام افسران کے ساتھ ایک تفصیلی میٹنگ کی اور محکمے کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے تمام امور کو زیر بحث لایا گیا۔ اس میٹنگ میں ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر ذیشان عارف، ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر سلمیٰ پروین، ڈسٹرکٹ ڈیموگرافر ساجدہ حفیظ اور تحصیل آفیسر آسماء پروین نے شرکت کی۔ بعد ازاں مختلف فلاحی مراکز اور فیملی ہیلتھ کلینک جھنگ کا بھی دورہ کیا اور محکمے کی طرف سے فراہم کردہ سہولیات اور کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا اور محکمے کی کارکردگی پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ جھنگ سے خالد شہزاد کی رپورٹ کے مطابق جھنگ کے ضلع انتظامیہ نے گندم کے ذخیرہ اندوزوں کے گرد شکنجہ مزید کس دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر زہیب احمد انجم نے محکمہ فوڈ کے افسران کے ہمراہ گزشتہ روز کارروائی کرتے ہوئے نجی رائس ملز میں غیر قانونی طور پر اسٹاک کی گئی گندم کے 7,000 تھیلے برآمد کیے۔ مزید بران ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر نے کارروائی کرتے ہوئے 3,000 گندم کے
थैले स्मगल किए जाने पर कब्जे में ले लिया। कब्जे में ली गई गंदम की मालियत 4 करोड़ 90 लाख से जायद बनती है। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट न्याज अहमद मुगल ने तहसील शोरकोट में कार्रवाई करते हुए 2 निजी फ्लोर मिल्स में जखीरा की गई गंदम के 25,000 से जायद थैले कब्जा में ले लिए। दूसरी कार्रवाई में असिस्टेंट कमिश्नर ने दूसरे इजला को स्मगल किए जाने वाले 750 गंदम के थैले कब्जा में लेकर खरीदारी मराकज पर पहुँचाने का अहकाम जारी किए। इस जमन में जिला इंतजामिया और पुलिस की गंदम स्मगलिंग रोकने की मौसर हिकमत अमली पर अमल दरामद जारी। जिला के तमाम खारजी रास्तों की सख्त नाकाबंदी की गई। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि गंदम की खरीदारी अहदाफ हर सूरत पूरी करेंगे। डेरा गाजी खान फ्याज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी पंजाब के सियाहती मुकाम फोर्ट मनरू थाना खर की हदूद में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पंजाब से चोरी शुदा मोटरसाइकिल को बलोचिस्तान के इलाके रुकनी में फरोख्त के लिए ले जाने वाले मुलजिम को मोटरसाइकिल समेत धर लिया है। मुलजिम मकबूल अहमद और मोटरसाइकिल को थाने बंद कर दिया गया है। SHO थाना खर रफीक अहमद लगारी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमांडर मुश्ताक अहमद चमड़ा की हिदायत पर जनूबी पंजाब के सियाहती मुकाम फोर्ट मंडू थाना खर की हदूद में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज मैंने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए पंजाब से चोरी शुदा मोटरसाइकिल बलोचिस्तान फ़रोख्त करने के लिए ले जाने वाला शख्स को चोरी शुदा मोटरसाइकिल समेत पकड़ लिया है। मकबूल अहमद मुलजिम को मोटरसाइकिल समेत ताना बंद कर दिया गया है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। कश्मीर IG सिंध की गुलाम नबी मेमन की शहीद एहलकारों के आबाई गांव बख्शापुर में आमद। IG सिंध ने शहीद एहलकार साबिर डोमकी और हदीह डोमकी के वर्सा से फातिहा ख्वानी की। शहीदों के वर्सा को 2 नौकरियां और 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की शहीद एहलकारों के आबाई गांव बख्शापुर में आमद। IG सिंध ने शहीद एहलकार साबिर डोमकी और हदीह डोमकी के वर्सा से फातिहा ख्वानी की। शहीदों के वर्सा को 2 नौकरियां और 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। इस मौका पर IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया गया है। RRF के 200 कमांडोज भी कच्चा ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। तमाम तर मुगवियों को बाजियाब करवा के कच्चे में मुकम्मल अमन व अमान बहाल किया जाएगा। वाजिया रहे कि 15 रोज कबल दोनों एहलकार घेलपुर कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के हाथों शहीद हुए थे, जबकि IG सिंध की आमद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए। जो मैं समझता हूँ मुझे करना चाहिए, मेरे ऑफिसर्स को करना चाहिए। और जो गवर्नमेंट ने पैकेज दिया है शहीदों के लिए, वो हालांकि किसी की भी डेथ का कोई कंपनसेशन नहीं है, जितना मर्जी आप दे रहे हैं, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि जो कंपनसेशन है उनकी के लिए ये अच्छा पैकेज है। हम कोशिश करते हैं कि वो 2 नौकरी और प्लस उसका 10 मिलियन का जो कंपनसेशन सर जिला भर से 20 से प्लस उनकी जो तनख्वाह है ये फ़ौरन के कागजात बने और ये मतलब इमीडिएटली इसका इम्प्लीमेंटेशन। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा की हिदायत पर कपास की बेहतर पैदावार के हसूल के लिए तहसील सतह पर ज़मींदारान और काश्तकारान के लिए किसान सहूलत सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं, जहां पर आला क्वालिटी की खाद, स्प्रे और बीज सरकारी नरखों पर दस्तयाब होंगे। ये किसान सहूलत सेंटर्स ज़िला बहावलपुर में गला मंडी बहावलपुर, गला मंडी अहमदपुर शर्किया, रेंजर्स मार्केट, यजमान सहूलत बाजार हासिलपुर और मेन रोड खैरपुर टामिया वाली के मुकामात पर कायम है। वाजिया रहे कि हर किसान सहूलत सेंटर पर महकमा ज़राअत तौसीह का नुमाइंदा तैनात होगा, जो आने वाले ज़मींदारान और काश्तकारान को कपास की बेहतर पैदावार के हसूल के लिए मालूमाती लिटरेचर फराहम करेगा। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर सरगोधा डिवीज़न मोहम्मद अजमल भट्टी का भक्कर का तफसीली दौरा। गंदम खरीदारी सेंटर्स पर गंदम खरीदारी का जायजा लिया। DHQ अस्पताल में अवाम को फराहमी की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। नंबरदारान कन्वेंशन से खिताब, काटन की फसल की बिजाई खुद ट्रैक्टर चलाकर इफ्तिताह किया और हदायत जारी की हैं। कमिश्नर सरगोधा डिवीज़न मोहम्मद अजमल भट्टी ने भक्कर का तफसीली दौरा किया। गंदम खरीदारी सेंटर्स पर गंदम की खरीदारी का जायजा लिया। DHQ अस्पताल में मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। नंबरदारान कन्वेंशन से खिताब और काटन की फसल की बिजाई खुद ट्रैक्टर चलाकर इफ्तिताह किया। इनके हमरा डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान, DPO मोहम्मद नवीद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मिर्जा वलीद बेग, चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर भी हमरा थे। कमिश्नर सरगोधा डिवीज़न मोहम्मद अजमल
بھٹی نے کہا ہے کہ سرگودا ڈویژن میں 28 لاکھ بوری گندم خرید کرنے کا ہدف مقرر ہے۔ اب تک 22 لاکھ بوری باردانہ جاری کر دیا ہے۔ ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر بھکر بہت محنت کر رہے ہیں۔ نمبرداران کنونشن کیا ان سے تعاون مانگا ہے تاکہ گندم کا مقررہ ہدف پورا کیا جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے۔ تھانہ ڈجکوٹ کے علاقہ سے 3 روز میں دوسری نامعلوم نعش برآمد۔ ڈجکوٹ 86 جیم بے اور 87 جیم بے کی سیم نہر سے نامعلوم نعش برآمد۔ ڈجکوٹ نعش نوجوان عورت کی ہے جس کی شناخت نہیں ہوئی۔ پوسٹ مارٹم کے لیے نعش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد موت کی اصل وجہ معلوم ہو پائے گی۔ لاش کی فوٹو تمام تھانوں اور پبلک گروپس میں شیئر کر دی گئی ہے۔ شناخت کر کے لواحقین رابطہ کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں شکارپور سے۔ احتجاج گھر پر کیا گیا ہے، قبضہ ختم کروایا جائے۔ مظاہرین کا ایس ایس پی شکارپور سے مطالبہ۔ گڑھی یاسین ویسر محلہ کے رہواں عبدالجبار شر اور غلام قادر شر نے احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے بھائی غلام رسول شر اور بھتیجوں اکبر شر، عبداللہ شر، فتح محمد شر نے ہمارے گھر پر قبضہ کیا ہوا ہے جو کہ ہماری ذاتی پراپرٹی ہے اور ہمیں قبضہ گیروں کی جانب سے ڈرایا دھمکایا بھی جا رہا ہے۔ مظاہرین نے ایس ایس پی شکارپور عرفان سمو سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے گھر پر کیا گیا قبضہ ختم کروایا جائے اور ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ ॿिया 4-5 पुट अथसि उहे पाण में आहिनि, पाण भॻल अथसि वेठो आहे घर में। असांखे माना असांखे हिन में ख़तरो बि आहे, असांखे कुझु बि मारे सघे, कुझु बि कयईं उनजो ज़िम्मेवार पाण आहे। पुटनि सां अची असां सां हमिलो थो करे पियो, उहो बि जेको बि कुझु थियो उनजो ज़िम्मेवार इहो पाण आहे। पाण रेफल खणी अची बीह थो रहे, वेड़ो असांजा मसवाड़ी वेठा आहिनि, उहो शेख वेठो आहे, उनखे उथारियो अथईं। पाड़े सॼे खे ख़बर आहे। उन ॾे फ़ोन कई अथईं त बाबा 2 ॾींहं मोहलत थी न त निकिरी वञे। उनखे चए कहिड़ो शेख आहीं तूं? शेख आहीं छा आहे? निकिरो ॾिठो निकिरो नथी, निकिर करे तोखे पादर हणा, तूं हे बि पादर खाईंदा, तूं बि पादर खाईंदे। لاڑکانہ سے ہمارے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق انسپکٹر جنرل آف سندھ پولیس جناب غلام نبی میمن صاحب کا دورہ لاڑکانہ شہید پولیس جوان کشور کمار کی رہائش گاہ نو ڈیرہ آمد ورثہ سے تعزیت۔ جناب آئی جی پی صاحب سندھ نے گھوٹکی کے کچے میں ڈاکوؤں سے مردانہ وار مقابلے کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے شہید کشور کمار کے والد، بچوں اور ورثہ سے تعزیت کی اور شہید کی خدمات کو سراہا۔ جناب آئی جی پی صاحب نے ورثہ کو یقین دہانی کروائی ہے کہ محکمہ پولیس شہید کے اہل خانہ سے ہر دکھ سکھ میں ہمیشہ ساتھ ہیں اور شہید کی فیملی کے ویلفیئر کا مکمل خیال رکھا جائے گا۔ جناب آئی جی پی صاحب کے ہمراہ ڈی آئی جی پی لاڑکانہ مظہر نواز شیخ صاحب اور ایس ایس پی لاڑکانہ ڈاکٹر محمد عمران خان بھی موجود تھے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے شہیدوں پر ناز ہے جنہوں نے قیام امن کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ٹھٹھہ سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ ٹھٹھہ میں پینے کے پانی کا بحران برقرار، احتجاج جاری۔ ٹھٹھہ بچاؤ فورم کے جنرل سیکریٹری دلاور شیخ جمشید قریشی اور دوسرے رہنماؤں کا پریس کلب کے سامنے سخت احتجاج اور دھرنا۔ ان کا کہنا ہے کہ فوری طور پر کے ڈی اے کینال سے پینے کا پانی فراہم کیا جائے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ٹھٹھہ شہر میں پینے کے پانی کی قلت شدت اختیار کر گئی ہے، اعلیٰ حکام اور انتظامیہ کی طرف سے کوئی داد رسی نہیں۔ اس سلسلے میں ٹھٹھہ بچاؤ فورم کی جانب سے شہریوں اور بچوں کے ساتھ احتجاجی مظاہرہ گزشتہ 36 روز سے جاری۔ ٹھٹھہ بچاؤ فورم کے عہدیدار جمشید قریشی، دلاور شیخ، ڈاکٹر ولی جاکھرو، سجاد حیدری، خالد مبائی اور لالا عبدالغفار خان نے بتایا ہے کہ شہر میں پینے کے پانی کا بحران گزشتہ کئی ماہ سے جاری ہے۔ عوام پینے کے پانی سے محروم ہے اور مہنگے داموں ٹینکر سے پانی خریدنے پر مجبور ہیں، جبکہ اعلیٰ عہدیداروں اور انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے ٹینکر مافیا اور پانی مافیا سرگرم ہیں اور عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ جبکہ ڈی اے کینال سے کراچی، گھارو، جنگشاہی، دھابیجی اور دیگر شہروں کو پینے کے پانی دیا جا رہا ہے تو ٹھٹھہ شہر کو کیوں پینے کے پانی فراہم نہیں کیا جا رہا؟ یاد رہے کہ ٹھٹھہ بچاؤ فورم کی طرف سے ماہ رمضان کا پورا مہینہ اور عید کے روز بھی احتجاج جاری تھا۔ خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے۔ بیورو چیف حافظ عباس حیدر کی رپورٹ کے مطابق نارووال پنجاب حکومت کی ہدایات کی روشنی میں اور ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی نگرانی میں ضلع بھر میں صفائی ستھرائی لائٹس کی تنصیب، چوکوں چوراہوں پر صفائی کے حوالے سے کام جاری۔ اسسٹنٹ کمشنر مہم کو کامیاب بنانے کے لیے پوری طرح متحرک۔ اس سلسلہ میں ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر صدارت ضلع بھر کے لوکل گورنمنٹ افسران کا اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نارووال کی طرف سے ضلع بھر میں میونسپل سروسز کی بہتری اور صفائی کے نظام کی بہتری کے متعلقہ افسران ٹھوس اور مؤثر اقدامات بروئے کار لائیں اور عوام کی شکایات اور مسائل کو حل کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھنے کی ہدایات۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نارووال کو پنجاب اسٹیٹ
यूटिलिटीज़ प्रोग्राम और ज़िला कौंसिल की तरक्याती स्कीमों से मुतालिक भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। DC नारोवाल ने इस मौका पर अफसरान को हिदायत की सड़कों के इर्द गिर्द अहम चौराहों और पार्क्स की खूबसूरती और बेहतरी और सहूलियात की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से टूट फूट का शिकार तारीखी कसूर रोड। पाकपतन से दीपालपुर कसूर रोड बुरी तरह से टूट फूट का शिकार हो चुका है, जिसकी वजह से मुसाफिर शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सेठ जफर इकबाल की इस रिपोर्ट में। शेर शाह सूरी के दौर में बनने वाली सैकड़ों साल पुरानी तारीखी सड़क जिसे कसूर मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, इस वक्त पाकपतन से दीपालपुर तक बुरी तरह से टूट फूट का शिकार हो चुकी है। बदकिस्मती से आज तरक्की के दौर में भी ये सड़क सिंगल है, जिस पर ट्रैफिक के रश की वजह से हादसात मामूल बन चुके हैं। इन ट्रैफिक हादसात की वजह से हर साल न जाने कितने कीमती जानें लुकमा अजल बन जाती हैं, जिनकी वजह से इसे अब खूनी या कातिल रोड भी कहा जाता है। इस खस्ता हाल रोड की हालत जार और मुसाफिरों की परेशानियों को देखते हुए इंसानियत का दर्द रखने वाले सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पाक मियां मोहम्मद अहमद भट्टू एडवोकेट ने अरबाब अख्तियार की तवज्जो दिलाने के लिए डिप्टी कमिश्नर पाकपतन एक्सीएन हाईवे और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ मुकामी अदालत में रिट पिटीशन भी दायर कर दी है, ताकि मुसाफिरों की जिंदगी का पहिया आसानी से मंजिल की तरफ गामजन हो सके। खबर शामिल करते हैं नुमाइंदा एहसान अली की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर माथैलो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से मिलने वाली सब्सिडी में यूटिलिटी स्टोर से रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया गरीबों की बजाय आम दुकानदारों को फ़रोख्त होने लगी। यूटिलिटी स्टोर के इंचार्ज अरशाद कुलाची ने घी, चीनी समेत रोज़मर्रा की अशिया फ़रोख्त करना शुरू कर दी। इतला पर मीडिया टीम का छापा। यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज की जानिब से सहाफ़ियों को धमकियाँ। यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज ने सहाफ़ियों को रिकॉर्डिंग से रोक दिया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से मिलने वाली सब्सिडी में यूटिलिटी स्टोर्स इंचार्ज ने शहर की दुकानदारों को फ़रोख्त करना शुरू कर दी। ताहम गरीबों की बजाय आम दुकानदारों को रोज़मर्रा की यूटिलिटी स्टोर के इंचार्ज अरशाद कोलाची ने घी, चीनी समेत रोज़मर्रा की अशिया दुकानदारों को फ़रोख्त करना शुरू कर दी हैं। इस हवाले से दुकानदार ने मीडिया को बताया है कि हम यहाँ यूटिलिटी स्टोर से रोज़ाना सामान खरीदते हैं और स्टोर इंचार्ज हमें सस्ते दामों सामान फ़रोख्त करता है और हम अपनी दुकानों पर सामान फ़रोख्त करते हैं। दूसरी जानिब शहरियों का कहना था कि हम यूटिलिटी स्टोर के इंचार्ज या किसी और से घी खरीदते हैं तो वो फी कार्ड एक थैली घी देता है, लेकिन इसने एक कार्ड पर 65 कार्टून फ़रोख्त किए हैं और अब इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इस सिलसिले में यूटिलिटी स्टोर के RM घोटकी से राब्ता करने की कोशिश की गई तो इनसे राब्ता नहीं हो सका। औसा मोहम्मद बलोचिस्तान से खबर शामिल करते हैं। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सदरुद्दीन मंजू की रिपोर्ट की मुनासबत से ज़िला औसा मोहम्मद में भी मलेरिया के मुताबिक आगाही मुहिम रैली निकाली गई। बाद डिप्टी कमिश्नर हॉल में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। आज 30 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे की मुनासबत से BRSP इंडस अस्पताल और हेल्थ नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम एक आगाही मुहिम रैली निकाली गई। रैली के बाद डिप्टी कमिश्नर औसा मोहम्मद कॉन्फ्रेंस हॉल में मलेरिया की आगाही के मुतालिक रैली और कॉन्फ्रेंस में शरीक मौजूदीन शिरका ने खिताब किया। शिरका में असिस्टेंट कमिश्नर औसा मोहम्मद हसनैन रजा, मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन औसा मोहम्मद मुजफ्फर खान जमाली, DHO हेल्थ डॉक्टर सलीम रजा जमाली, MS डॉक्टर अब्दुल जब्बार सोमरू और BRSP के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर मुदस्सर जमाली ने खिताब भी किया है कि मलेरिया एक ख़तरनाक और काबिल इलाज बीमारियों में से एक है, जिनसे एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके मुकम्मल तौर पर बचा जा सकता है। लेकिन अगर ये बीमारी किसी को हो जाए तो बेहतर इलाज मौजूद है। बर वक्त दुरुस्त तशखीस ना होने की और इलाज में ताख़ीर होने के बायस मरीज़ ना सिर्फ इंतहाई ख़तरनाक पेचीदगियों का शिकार हो सकता है बल्कि मौत भी वाक़या हो सकती है। जैसा कि आज हम लोगों ने यहाँ पे अवेयरनेस डे मनाया है मलेरिया का, तो मेरी आवाम से गुजारिश है कि वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, मलेरिया के नेट्स इस्तेमाल करें, अपने घरों को साफ़ सुथरा रखें, अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें। खबर शामिल करते हैं चन्योट से। हमारे नुमाइंदा सैयद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चन्योट के इलाका मोजा नूराला दाद झंग रोड एक अरसा से ज़मीन का तनाज़ा चल रहा है, जो कि किसी भी वक्त इंसानी ज़िंदगी के नुकसान का सबब बन सकता है। झंग की बाअसर शख्सियत की गुंडों ने मदरसे और स्कूल के मासूम बच्चों की जिंदगियां दांव पर लगाते हुए बच्चों को कब्जा वाली जगह पर बिठा दिया है, जो कि एक अरसा से रकबा खाली पड़ा है, जिसका मुख्तारनामा सादात बरादरी ने इलाके के मोतबर शख्सियात मेहर मोहम्मद यासीन हल को
दिया हुआ है, जिसका अदालत में केस ज़ेर समात है, मगर इसके बावजूद सैयद गजनफर शिराजी, सरफराज ठेकेदार, यूनुस ठेकेदार असलाह के ज़ोर पर और मासूम बच्चों को इस्तेमाल करते हुए सरफराज और यूनुस ने 72 के लिए पर हल चलाने और मासूम बच्चों को इस्तेमाल करते हुए किले पर हल चलाने दिए, जबकि केस सीनियर सिविल जज के पास केस ज़ेर समात है, जिसका स्टे भी हुआ है। मुल्ज़मान बासर शख्सियत के ज़ेर निगरानी सरेआम इलाके में असला लहराते फिरते हैं, जिससे इलाके में एक खौफ का समा बंधा हुआ है। खुदा न खास्ता किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जबकि मौके पर 15 पर कॉल भी की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्ज़मान को कब्जा करने से रोक दिया। पुलिस के जाने के बाद सैयद गजनफर शिराजी, सरफराज, यूनुस वगैरह ने कब्जा करने का अमल जारी रखा और 3 दिन से खाली प्लाट पर कब्जा करने के बाद शरारतें कर रहे हैं। पुलिस को बार बार इतला के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने से कासिर है। ब्यूरो चीफ सेठ जफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन महंगाई की सताई, 5 बच्चों की मां हाई वोल्टेज बिजली के पोल पर चढ़ गई। बच्चे कई रोज से भूखे हैं, 10 मन गंदुम दें ताकि बच्चों को खाना खिला सकूं। गांव बड़ी राख की रहायशी मेहनतकश खातून साजिदा बीबी जोजा अमीन गांव 55 SP के करीब वापटा के हाई वोल्टेज लाइन के पोल पर चढ़ गई, जिसका कहना था कि मेरे बच्चे कई रोज से भूखे हैं, घर खाने को कुछ नहीं, 10 मन गंदुम दें तो पोल से नीचे आऊंगी ताकि अपने बच्चों को खाना खिला सकूं। पेट्रोलिंग पुलिस ने मिन्नत समाजर करके खातून को बिजली के पोल से नीचे उतार कर पुलिस चौकी साथ ले गई। सियालकोट में SHO थाना सिविल लाइंस फहद बिन फहद और इंचार्ज होमी साइड सिटी सर्कल इंस्पेक्टर इरफान अशरफ ने कॉलेज प्रोफेसर के अंधे कत्ल का मामला हल कर दिया। सौतेला मामू कातिल निकला। डिवीज़न ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल के दौरान मुलजिम की जाए वकुआ पर गिरने वाली ऐनक कातिल तक पहुंचने में मददगार साबित हुई। चंद रोज कबल थाना सिविल लाइन के इलाका कचहरी रोड पर मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम मुलजमान ने फायरिंग करके इलेक्ट्रिक स्टोर में मौजूद पंजाब कॉलेज के प्रोफेसर फैसल जफर को कत्ल किया और फरार हो गए। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने वाक़े का नोटिस लिया और अंधे कत्ल के मुकदमा का सुराग लगाने के लिए इंचार्ज होमी साइड सिटी सर्कल इंस्पेक्टर इरफान अशरफ और SHO सिविल लाइन फहद बिन फदा पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी। पुलिस टीम ने पेशा वराना महारत को बरोए कार लाते हुए 200 से ज़ायद CCTV कैमरों की मदद से हासिल की और कातिल सगीर भट्ट को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे मुलजिम वशाल की ऐनक से जो इसने वकुआ के वक्त पहनी थी CCTV से हुलिये के मद्देनजर रखते हुए तलाश शुरू की और मुलजिम वशाल को इसकी ऐनक और जूतों की मदद से पहचान कर हिरासत में ले लिया। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश वारदात का इतराफ़ कर लिया, जिनसे मज़ीद तफ्तीश जारी है। पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने सियालकोट बॉडी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। PUJ ने सियालकोट के ओहदेदारान का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक PUJ के जारी करदा नोटिफिकेशन में सियालकोट की बॉडी का ऐलान मरकजी सदर PUJ उस्मान खान ने किया और नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सियालकोट की चेयरमैन सईदा फरहत रिजवी, वाइस चेयरमैन फलक शेरडार, प्रेसिडेंट शम्स डार, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जमील सलहरी, वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर मोहम्मद इब्रार, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सरफराज चौधरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद रेहान अमजद, फाइनेंस सेक्रेटरी अनीक मलिक, जॉइंट सेक्रेटरी हमाद खालिद और प्रेस सेक्रेटरी हसन रजा बाजवा शामिल हैं। सदर PUJ ने सियालकोट के ओहदेदारान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और सदर PUJ ने अपने बयान में कहा है कि PUJ आमिल सहाफ़ियों की मुंज़िम बैनुल अक़वामी तंजीम है जो हर सहाफ़ी के साथ खड़ी है। PUJ किसी सहाफ़ी के साथ ज़्यादती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी।